Hello, good morning, everybody. Hello, good morning, everybody. আমার কথা শোনা যাচ্ছে? Yes, sir. স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ স্যার দেখা যাচ্ছে। Good morning, sir. Good morning, Dipankar. So today we are going to talk about VNet. Next module, हम लोग शुरू करेंगे compute done. Virtual machine बनाना, VMSS and everything we have completed before the previous day. So आज हम लोग will start with VNet. ठीक है? आज हम लोग virtual network पढ़ेंगे. So today we are going to talk about VNet. So ये मॉड्यूल का नाम है ভার্চুয়াল নেটওয়ার্কিং বা এটাকে আমরা সংক্ষেপে বলবো হচ্ছে ভিনেট। We call it VNet. কথা বলে না। আমরা বলবো ভিনেট, ঠিক আছে? So in this module we are going to discuss about Azure networking, ঠিক আছে? So let's talk about Azure networking. বলছে যে whenever you launch any instance or धरो तुम्ही आप कभी भी एक इंस्टेंस लॉन्च करते हो या फिर एक वर्चुअल मशीन बनाते हो, सो वर्चुअल मशीन को एक्सेस करने के लिए यू नीड ए नेटवर्क, राइट? आपको एक नेटवर्क का जरूरत होता है। सो एक नॉर्मल नेटवर्क बाय डिफॉल्ट आपका वर्चुअल मशीन के साथ में कनेक्ट हो जाता है सो दैट यू कैन एक्सेस इट। आप इसको एक्सेस करते हो फ्रॉम इंटरनेट, है ना? आप इसको इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हो तभी जब आपका virtual machine is connected to the network, right? So using Azure networking component, you can create and customize your network. आप नेटवर्क को कस्टमाइज कर सकते हो और अपने मनपसंद नेटवर्क बना सकते हो। इसमें कैसे पब्लिक आईपी लेना है, कैसे माने क्या साइज का नेटवर्क होगा, ये एवरीथिंग एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दिस मॉड्यूल। বলছে দেখো, a major incentive for adopting cloud solutions such as Azure is to enable IT department to move server resources to the cloud. माने अगर हम लोग क्लाउड को अपना डे टू डे जॉब, डे टू डे काम पे इंक्लूड करते हैं तो हम लोग, इसका मतलब ये होता है कि हम लोग के पास में जितना अपना कंपोनेंट्स एंड ऑल सर्वर्स एंड राउटर्स एंड स्विचेस आर अवेलेबल, उसको हम लोग क्लाउड में मूव करवाना चाहते हैं सो दैट इसका मेंटेनेंस कम हो जाए, कॉस्ट कम हो जाए एंड इसको फ्रीक्वेंटली आपको चेक नहीं करना पड़े। सो in this we can have our network to be migrated to the Azure. हम लोग Azure में अपना नेटवर्क को माइग्रेट करवा सकते हैं। तो this can save money and simplify operation by removing the need of expensive data centers and uninterruptible power supply, generator, multiple fail-safe, clustering database and all. But one resource is moved to Azure, they require the same networking functionality as on the on-premises deployment, and its specific scenario require some level of networking isolation. इसका मतलब ये है कि आप जब भी अपना वर्चुअल मशीन को whenever you have moved your virtual machine to whenever you have moved your virtual machine to the whenever you have moved your virtual machine to the cloud, so इस virtual machine को काम करवाने के लिए आपको नेटवर्किंग फंक्शन का भी जरूरत होगा। यू नीड functions of networking, ठीक है? So Azure networking component offers a range of functionalities and services that can help the organization design and build cloud infrastructure services that meet the requirement. Azure has many networking component. কি কি component আছে?
ভার্চুয়াল নেটওয়ার্ক, যেটাকে আমরা বলবো ভিনেট, লোড ব্যালেন্সার। ওকে, লোড ব্যালেন্সার সে ডিস্ট্রিবিউট করে ইনকামিং এন্ড আউট ফর, এটা এটা হচ্ছে ফর নেটওয়ার্কিং, এইটা ইউজ হবে ভিনেট। এটা হচ্ছে ফর ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট, দিস উইল বি ইউজড ফর ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট। অ্যাপ্লিকেশন গেটওয়ে, ওকে, এটা হচ্ছে তোমার, दिस विल बी यूज्ड फॉर, बोल सकते हो कि इट इज ऑल्सो ए लोड बैलेंसर एंड ऑल्सो एप्लीकेशन स्पेसिफिक एक्सेस, एप्लीकेशन स्पेसिफिक एक्सेस। এই প্র্যাকটিক্যাল গুলো আমরা করব। অ্যাপ্লিকেশন স্পেসিফিক অ্যাক্সেস, ট্রাফিক ম্যানেজার প্রোফাইল, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউশন অফ ইউজারটা ইউজারের ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য, ইউজার ডিস্ট্রিবিউশন। এটা হচ্ছে গেটওয়ে, এটা হচ্ছে ফর গেটওয়ে সার্ভিস। এন্ড এইটা হচ্ছে ভার্চুয়াল ওয়ান, এইটাও ইউজ করতে পারি ফর, এটা হচ্ছে সাইট টু সাইট কমিউনিকেশনের জন্য, সাইট টু সাইট কমিউনিকেশনের জন্য। দিস ইজ ফর সাইট টু সাইট কমিউনিকেশন। ঠিক আছে, ফার্স্টে আসছি আমরা হোয়াট ইজ ভার্চুয়াল নেটওয়ার্ক, এখান থেকে শুরু করব আমরা ভার্চুয়াল নেটওয়ার্ক করে, এর প্র্যাকটিক্যাল দেখবো, তারপর পরেরটাই যাবো। আচ্ছা, অ্যাজুর ভার্চুয়াল নেটওয়ার্ক इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओन नेटवर्क इन द क्लाउड। যেমন আমরা एक स्विच लगा के एक नेटवर्क बनाते हैं, सेम वे अगर आप नेटवर्क को क्रिएट करना चाहते हो इन एज्यूर प्लेटफॉर्म, सो यू कैन कॉन्फ़िगर वीनेट और वर्चुअल नेटवर्क। এই सेम জিনিসটা, ये सेम टू सेम चीज अगर आप AWS क्लाउड में जाते हो तो इट इज नोन एज VPC, ভার্চুয়াল প্রাইভেট ক্লাউড। ঠিক আছে, অ্যাজুরে আমরা এটাকে বলবো ভিনেট, এন্ড AWS এ আমরা এটাকে বলবো হচ্ছে VPC। ঠিক আছে, আচ্ছা, it is a representation of your own network in the cloud. It is a logical isolation of Azure cloud dedicated to your subscription. इसको यूज करके आप अपना रिसोर्सेस को सेपरेट कर सकते हो। ओके, you can use virtual network to provision and manage VPN in Azure. Optionally, link the VNet with each other or with your on-premises IT infra to create hybrid and cross-platform solution. আমি বলছি এগুলো সব ছবি টবি এঁকে, হ্যাঁ। Each VNet you create has its own CIDR block and can be linked to other VNet on-premises network if the CIDR block does not overlap. এখানে DNS ও করা যেতে পারে, and এরকম ব্যাপার। এবার ব্যাপারটা একটু বুঝে নাও যে আমরা কিভাবে ভিনেটটা বানাতে পারবো। স্যার ভিপিসি ফুল ফর্মটা একবার বলুন না। ভার্চুয়াল প্রাইভেট ক্লাউড ওকে স্যার। is virtual private cloud, ঠিক আছে, this virtual private cloud। না, এবার আমরা আসছি যে আমি কি বললাম ভিনেটের ব্যাপারে। सो ভিনেটের ফুল ফর্ম কি বললাম, ভার্চুয়াল নেটওয়ার্ক। ভিনেट का फुल फॉर्म क्या होगा मेरा, इट इज वर्चुअल नेटवर्क। अभी इस वर्चुअल नेटवर्क, दिस वर्चुअल नेटवर्क क्या है ना, एजूर, सोचो कि ये एजूर क्लाउड है, दिस इज योर एजूर क्लाउड, इस एक्चुअली एजूर क्लाउड है। तो दिस इज योर एजूर क्लाउड, ठीक है ना, ये आपका एजूर प्लेटफॉर्म है। इसके अंदर में आपको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या है, इट इज योर आईडी और योर सब्सक्रिप्शन। ऐसे बहुत लोग का होता है। इनसाइड दिस यू कैन हैव ए व्हाट, ए रिसोर्स ग्रुप। ये आपका क्या है, दिस इज योर RG और रिसोर्स ग्रुप। अभी इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर में यू कैन हैव व्हाट, यू कैन हैव योर वर्चुअल मशीन। लेट्स से ये आपका विंडोज वर्चुअल मशीन है, ये आपका लिनक्स वर्चुअल मशीन है। सोचो कि ये VM1 और ये VM2 है। ओके, सो इट इज VM1 एंड VM2। नाउ आप अगर तो जैसे ही आप एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करते हो तो
तो उसके साथ में एक ऑटोमेटिकली एक नेटवर्क बन जाता है. दिस इज ए नेटवर्क. Whenever you create a resource group, a automatic network is created. So this network is going to be connected like a switch to the virtual machine. इसके साथ इंटरनेट कनेक्टेड रहता है so that you can access it from your place. Correct? ধরো এটা হচ্ছে তোমার অফিস আর এটা হচ্ছে মাইক্রোসফট डेटा सेंटर. तो आप इंटरनेट यूज करके एक्सेस करते हो. बट इफ यू वांट ये डिफॉल्ट नेटवर्क को आप यूज नहीं करके यू कैन ऑल्सो क्रिएट योर ओन नेटवर्क. आप चाहते हो तो अपना नेटवर्क आप बना सकते हो जिसमें यू कैन हैव योर कस्टम आईपी एड्रेस. You can have your custom size. Custom size mean to say CIDR. या आप /24 का नेटवर्क बनाना चाहते हो या फिर /26 का नेटवर्क बनाना चाहते हो. एवरीथिंग एंड एवरीथिंग कैन बी कस्टमाइज्ड. ठीक है. आप इसके साथ में जैसे ही आप इस वर्चुअल नेटवर्क को बनाओगे यू हैव टू सब्सक्राइब टू ए पब्लिक आईपी. आपको एक पब्लिक आईपी लेना पड़ेगा. क्यों पब्लिक आईपी आपको चाहिए होगा? बिकॉज पब्लिक आईपी इसलिए चाहिए बिकॉज आप इसको एक्सेस करोगे बाहर से. ये तो प्राइवेट नेटवर्क है. दिस VNet इज योर प्राइवेट नेटवर्क. इस प्राइवेट नेटवर्क ओनली एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन कर सकता है. बट यू कैन नॉट टेक इट टू द इंटरनेट. आप इसको इंटरनेट में नहीं लेके जा सकते हो. सो जैसे ही आप पब्लिक आईपी को इसके साथ में अटैच कर दोगे ऑटोमेटिक एक नेट एनेबल हो जाएगा. ठीक है. ऑटोमेटिक एक एनेबल हो जाएगा एंड दिस सिस्टम्स being in a private network will be accessible from the internet. Clear? বুঝতে পারলে? হ্যালো? না হ্যাঁ, স্যার তো আরেকবার বলুন। আচ্ছা, খুব সিম্পলি ভাবো যে আমাদের কাছে এইটা একটা Azure resource group. ঠিক আছে. This is your Azure resource group. Okay. This is your Azure resource group. Now this Azure resource group के अंदर में you by default you get a network. आप एक नेटवर्क आपको मिलता है. दिस इज ए स्विच. এটা ভার্চুয়াল সুইচ है. दिस इज ए वर्चुअल स्विच. नाउ आप अगर आपका रिसोर्स ग्रुप के अंदर में इफ यू क्रिएट ए वर्चुअल मशीन एंड यू क्रिएट ए वर्चुअल मशीन तो ऑटोमेटिकली आप अगर इसको इसके साथ में कनेक्टेड रखते हो जो कि ऑटोमेटिकली रहता ही है तो ऑटोमेटिकली ये सिस्टम को एक आईपी एड्रेस मिलता है. ठीक है. कौन रेंजर आईपी एड्रेस पाए बाय डिफॉल्ट इट इज 10.0.0.0/24 এই সিরিজের আইপি অ্যাড্রেস পাবে. কোনো অসুবিধা? তো ফার্স্ট আইপি এ কোনটা পাবে? এ পাবে 10.0.4 আর এ পাবে 0.5. এবার কেন 1 2 3টা কোথায় চলে গেল? আচ্ছা, ফার্স্ট হচ্ছে whenever you create a network the first address is what? Network address. এই অ্যাড্রেসটা আর এই অ্যাড্রেসটা এই 5টা অ্যাড্রেস অ্যাজুর বুক করে নেবে. কেন বুক করে নেবে? এর মধ্যে একটা গেটওয়ে, একটা ডিএনএস আর একটা ডিএসসিপি এই 4টে কাজে ব্যবহার হবে. একটা নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস, একটা গেটওয়ে, একটা ডিএনএস, একটা ডিএসসিপি আর এটা ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেস. এই 5টা অ্যাড্রেসকে তুমি একটা নেটওয়ার্কে ব্যবহার করতে পারবে না.
So the usable IP address will be from 10.0.0.4. আমি ক্লাস নিচ্ছি, আমার তো এটাই কাজ। ভিনেট পড়াচ্ছি, ভিনেট না, এখানে আরো আছে। কি আছে? তুমি এলে কেন? তুমিও বাড়ি থেকে পড়িয়ে দিতে আছে। এটাই বলি যে এসো এসো। আচ্ছা, এবার দেখো যে এই নেটওয়ার্কটা তুমি বাই ডিফল্ট পাচ্ছ। तो এই নেটওয়ার্কটার বেনিফিট কি? এই নেটওয়ার্কটার মধ্যে ये जो नेटवर्क है इसके अंदर में you get a connectivity to the internet। ये आपका क्या है? It is internet, and from the internet, from your location, you get RDP access, or you can say SSH access towards your virtual machine, correct? So how come it is possible? Because 10.0.0.0 is a private network, है कि ना? So whenever you create a virtual, whenever a virtual switch is used, there is also a public IP attachment with it। PIP माने public IP है। एक PIP is attached with this network। So आपका नेटवर्क से जब ये वर्चुअल मशीन को बाहर जाएगा या बाहर से कोई ट्रैफिक टू दिस वर्चुअल मशीन आएगा, एक ऑटोमेटिक नेट सर्विस चल रहा है। You do not need to configure it, it is auto configured from by default। স্যার এই কনসেপ্টটা কি অনেকটা প্যাটের মতো? না না, হ্যাঁ প্যাটের মতোই, প্যাটই হয় অ্যাকচুয়ালি, ঠিক আছে। তো তো এই ভার্চুয়াল নেটওয়ার্কটার সাথে একটা নেট সার্ভিস থাকে, একটা ডিএইচসিপি সার্ভিস থাকে, আর একটা পাবলিক আইপি অ্যাসোসিয়েটেড থাকে। এবার আমি যদি চাই যে এই ভার্চুয়াল নেটওয়ার্কটাকে আমি ব্যবহার করব না, if I want ki I don't want to use this virtual network, so what I can do? I can have my own virtual network। আমি আমার ভার্চুয়াল নেটওয়ার্ক বানাতে পারি, এই প্রভিশনটা আমাকে অ্যাজুর দিচ্ছে। সো দিস ইজ কল্ড কাস্টম ভিনেট। একে আমরা কি বলবো? উই কল ইট কাস্টম ভিনেট। এই কাস্টম ভিনেটের মধ্যে যেই যেই সার্ভিস গুলো অটোমেটিক আগেরটাই তুমি পাচ্ছিলে, जो सर्विसेज आपको ऑटोमेटिकली पिछले वाले में मिल रहा था, you need to configure everything manually। like you need to select the network जो कि बाय डिफॉल्ट 10 रेंज था, अभी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। You need to select the size of network, means CIDR you have to select। You need to opt for the public IP address, ঠিক আছে। এই প্রত্যেকটা কনফিগারেশন তোমাকে করতে হবে। You need to configure every of this कॉन्फ़िगरेशन जो कि आपको पिछले वाले में बाय डिफॉल्ट मिल रहा था। तो बात रहा हम लोग करेंगे क्यों? আমি তো ডিফল্ট পাচ্ছিলাম, কেন করতে যাব? सो ये रीजन है कि हम लोग वर्चुअल नेटवर्क क्यों बनाएंगे। বলছি দেখো, ক্রিয়েট এ ডেডিকেটেড প্রাইভেট ক্লাউড অনলি ভিনেট। Sometimes you don't require a cross premises configuration for your solution। When you create a VNet, your service and VM within your virtual network can communicate directly and securely with each other in the cloud। You can still configure endpoint connection for the virtual machine services that require internet communication as part of your solution। कि आप अगर चाहते हो कि आप एक कंप्लीटली आइसोलेटेड नेटवर्क बनाओगे जो कि ओनली क्लाउड में ही रहेगा और क्लाउड टू क्लाउड ही कम्युनिकेशन होगा, आप ऑन प्रीमाइसेस नहीं करोगे, आप अपना पोर्टल एक्सेस करोगे, फ्रॉम वन VM टू अनदर VM यू आर गोइंग टू एक्सेस योर सर्विसेज, आप अपना सिस्टम से कुछ भी नहीं करोगे। यू कैन डू दैट।
सिक्योरली एक्सटेंड योर डेटा सेंटर। आप अपना डेटा सेंटर को एक दूसरे के साथ में एक्सटेंड कर सकते हो, मतलब कनेक्ट कर सकते हो। वी विल हैव ए प्रैक्टिकल ऑफ वीनेट पियरिंग, जिसमें हम लोग ईस्ट यूएस में एक वीनेट बनाएंगे और सेंट्रल यूएस में एक वीनेट बनाएंगे, जो एक दूसरे को कनेक्ट करके आई विल शो यू लाइव राउटिंग हियर। enable hybrid cloud। ব্যাপারটা ঠিক ক্লিয়ার হলো না, আরেকবার বলুন। কোনটা বলো? ওই মানে ফার্স্ট এরটা থেকে, মানে এর উপরেরটা যেটা আমি বললেন ওই। একটা ক্লাউড হ্যাঁ ঠিক। সার্ভিস চাইছি যেটা আমার ক্লাউডের মধ্যেই থাকবে, কেউ অ্যাক্সেস করবে না, খালি ক্লাউড থেকেই অ্যাক্সেস হবে। মানে পুরো জিনিসটা ক্লাউডেই থাকবে, কেউ বাইরে থেকে অ্যাক্সেস হবে না। মানে এইটা আমার যদি একটা ভিনেট হয়, এখানে আমার ধরো 4টে ভিএম আছে, তো এইটা VM1, এটা 2, এটা 3, এটা 4। আমি এটাকে অ্যাক্সেস করব, করে আমি এটাকে অ্যাক্সেস করব এখান থেকে এটাকে, এখান থেকে এটাকে, জাস্ট লাইক দ্যাট। বুঝতে পারছো? মানে এটা আইসোলেটেড, আচ্ছা। এটা পুরো হুম হুম। আইসোলেটেড নেটওয়ার্ক হবে। দিস উইল বি ইওর এন্টায়ারলি আইসোলেটেড নেটওয়ার্ক। ঠিক আছে? আচ্ছা, এটুকু বোঝা গেছে। এবার সাবনেট কি জিনিস? সাবনেট হচ্ছে नेटवर्क पार्ट। আমরা জানি सबनेट माने হচ্ছে एक बड़ा सा नेटवर्क को अगर हम लोग एक छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड करेंगे, each and every small part of the big network is called as subnet. You have to select your subnet here. যে সাবনেট যখন বানাবে তখন কি কি কনসিডারেশন করবে, কি কি রিকোয়ারমেন্ট আছে, সার্ভিস রিকোয়ারমেন্ট থাকবে, ভার্চুয়াল অ্যাপ্লায়েন্স কিছু আছে কিনা, সার্ভিস এন্ড পয়েন্ট লাইক এসকিউএল ডেটাবেস আছে কিনা, বা কোনো স্টোরেজ অ্যাকাউন্ট আছে কিনা। স্টোরেজ অ্যাকাউন্ট তো আমরা দেখবোই, এরকম ভাবে করতে হবে। চলো, এইবার এই ব্যাপারটা তো ক্লিয়ার হলো যে কিভাবে আমরা করব না করব। এবার আমরা কি করব, আমরা একটা ল্যাব দেখব। কি ল্যাব দেখব? যে হাউ টু ক্রিয়েট এ ভার্চুয়াল নেটওয়ার্ক এন্ড হাউ ক্যান উই ক্রিয়েট ইওর ওন ভার্চুয়াল মেশিন ইনসাইড দ্য কাস্টম ভার্চুয়াল নেটওয়ার্ক। ঠিক আছে? আমরা একটা ভিনেট বানাবো, যেই ভিনেটটার মধ্যে আমরা আমাদের নিজস্ব কাস্টমাইজড आईपी एड्रेस देबो, निजेर पसंद मतन CIDR हम लोग देंगे, और अपना पसंदीदा वर्चुअल मशीन भी हम लोग रख के चेक करेंगे whether your system is getting IP address from that virtual network or not. ঠিক আছে? চলো তাহলে শুরু করা যাক। So let me log in here, portal.azure.com. আচ্ছা স্যার, বলছি আমরা যখন অ্যাজোরে ডিফল্ট ভিনেটটা পাই, তা ওটা তো শুধু আমার জন্য অ্যাপ্লিকেবল থাকে, তা ওটা তো শুধু আমি ইউজ করতে পারবো, আইসোলেটেড তো আমার মধ্যেই থাকবে, তা সেটা হ্যাঁ আবার। হ্যাঁ, মানে ধরো তুমি মাল্টিপল ডিপার্টমেন্ট বানাতে চাইছো, তখনও তো লাগতে পারে। তুমি মাল্টিপল ডিপার্টমেন্ট চাইছো মানে ভিলান বানাবার মতন কেস আর কি। আচ্ছা। হ্যাঁ, দেখো শুরু করছি তাহলে আমরা এখানটা। এবার আসছি আমরা রিসোর্স গ্রুপে, ফার্স্টে দেখে নিচ্ছি কোনো রিসোর্স গ্রুপ আমাদের নেই তো। চলো শুরু করি আমরা। চলো, ফার্স্ট প্ল্যান স্টেপ 1 লেখো, ক্রিয়েটিং এ ভিনেট, ক্রিয়েটিং এ ভার্চুয়াল নেটওয়ার্ক, ক্রিয়েটিং এ ভার্চুয়াল নেটওয়ার্ক। ক্রিয়েটিং এ ভার্চুয়াল নেটওয়ার্ক। ঠিক আছে? ফার্স্টে লেখো নাম্বার 1, ক্রিয়েট এ রিসোর্স গ্রুপ, ক্রিয়েট এ রিসোর্স গ্রুপ। আমরা RG1 নাম দিলাম, HTTPS রাখছি, রিভিউ এন্ড ক্রিয়েট রিসোর্স গ্রুপ তৈরি হয়ে গেছে। এইবার আমরা যাব এখানে ভিনেট, এই যে ভার্চুয়াল নেটওয়ার্ক। নাও ক্লিক অন ভার্চুয়াল নেটওয়ার্কস। এই তো ভার্চুয়াল নেটওয়ার্ক। তুমি যদি এখানে খুঁজে না পাও, ভুলে যাও, তাহলে এখানে সার্চ করবে ভিনেট বলে, তাহলেও হবে। হ্যাঁ, ক্রিয়েট এ ভার্চুয়াল নেটওয়ার্ক হয়েছে, এখান থেকে ক্রিয়েট করেছি। ফার্স্ট হচ্ছে সিলেক্ট রিসোর্স গ্রুপ। ठीक है। एबार आपका जो वर्चुअल नेटवर्क है
उसका एक नाम देना पड़ेगा। यू नीड टू गिव द नेम ऑफ द ভার্চুয়াল নেটওয়ার্ক। ধরো আমরা নাম দিলাম জেট-ভিনেট, ঠিক আছে? কি নাম দিলাম? জেট-ভিনেট। তুমি অন্য সুদেশনা ভিনেট দিলেও হবে, কোনো অসুবিধা নেই। জেট-ভিনেট আছে। নেক্সট, তুমি যদি এখানে ফায়ারওয়াল এনেবল করতে চাও, ডিডস অ্যাটাক প্রোটেকশন দিতে চাও, এগুলো সিকিউরিটি সেকশন, দরকার নেই কিছু করার। নেক্সট করো, নেক্সট করেছি। এখানে দেখো IPv4 অ্যাড্রেসের উপরে তুমি কাজ করতে চাইছো। তুমি যদি চাও IPv6 আছে, সো IPv4ই রাখছি আমরা। তো এইটা হচ্ছে ডিফল্ট সেটআপ, এটাকে ডিলিট করে দাও, ডিলিট অ্যাড্রেস স্পেস। আছে। এবার এখানে আমরা নিজের পছন্দের একটা নেটওয়ার্ক দেব, যেটা প্রাইভেট হবে। হ্যাঁ, আইপিটা খেয়াল রাখতে হবে, আইপি ধ্যান রাখনা পড়েগা, ইট মাস্ট বি এ প্রাইভেট আইপি অ্যাড্রেস নেটওয়ার্ক, ঠিক আছে? ধরো আমরা দিলাম 192.168.10 বা 0.0, এই নেটওয়ার্কটা আমরা দিচ্ছি 192.168.0.0। স্যার এখানে যে ডিফল্ট সিআইডিআর 16 আছে ওটাকে নিয়ে কি কাজ করতে হবে, না ওটাও আমরা চেঞ্জ করতে পারি? একটা ইন্টারভিউ কোয়েশ্চেন আছে যে হোয়াট ইজ দ্য ডিফল্ট সিআইডিআর ইন ভিনেট, ইট উইল বি /16। এর চেয়ে ছোট সিআইডিআর তুমি নিতে পারো। ইউ ক্যান নট টেক /15, ইউ ক্যান নট টেক /14। এখানে মিনিমাম তোমাকে /16ই নিতে হবে। এর চেয়ে বড় নেটওয়ার্ক তুমি বানাতে পারবে না। इससे बड़ा नेटवर्क आप नहीं क्रिएट कर सकते। यू कैन क्रिएट नेटवर्क स्मॉलर देन दिस, बट इससे बड़ा नहीं होगा, ঠিক আছে? ওকে স্যার। এবার এটা হয়ে গেল, এখানটা করো নেক্সট। নেক্সট, বুঝে? নেক্সট, ক্রিয়েট। হয়ে গেছে, ক্রিয়েট আমাদের হয়ে গেছে। নাও গো টু রিসোর্স, গো টু রিসোর্স। বুঝে? এবার গো টু সেটিংস ট্যাব, গো টু সেটিংস ট্যাব। আছে, ক্লিক অন সাবনেট, क्लिक ऑन सबनेट। एक बड़ा नेटवर्क हो गया। नाउ यू हैव टू डिवाइड योर नेटवर्क इनटू स्मॉलर पार्ट्स। तो सबनेट গেছে প্লাস অ্যাড সাবনেট এখান থেকে, ঠিক আছে? এবার পারপাস, সাবনেটটা কেন বানাচ্ছ জিজ্ঞেস করছে, কি জন্য বানাবে? এটা কিচ্ছু করার দরকার নেই, নাম দাও। ধরো আমি একটা নাম দিচ্ছি, আমার একটা डिपार्टमेंट আছে, ঠিক আছে? সেই एक डिपार्टमेंट का नाम आपको देना है जो डिपार्टमेंट में ये सबनेट काम करेगा। ओके, लेट्स से दिस इज माय सर्वर सबनेट, नाम दिला एरकम सर्वर सबनेट, इसमें मेरा सर्वर्स रहेगा। ओके, सो नाउ दिस विल बी माय सर्वर सबनेट। डन। এবার IPv4 অ্যাড্রেস রেঞ্জ, এখানে
স্টার্টিং আইপি অ্যাড্রেসটাকে তুমি চেঞ্জ করতে পারবে। মানে বাই ডিফল্ট এই যে স্টার্টিং অ্যাড্রেস দেখছো, এই স্টার্টিং অ্যাড্রেসটাকে তুমি আমাদের পছন্দের আইপিটা দিয়ে দাও, 192.168.10.0। ঠিক আছে, স্টার্টিং আইপি অ্যাড্রেস যেই 10.0 করে দেবে, দেখো সাবনেট রেঞ্জটা হয়ে গেল 0 থেকে 255 পর্যন্ত। ठीक तो, তাহলে আমাদের अगर हम लोग एक जस्ट यहाँ पे एक छोटा सा चीज समझ लें here, that is your do while loop বানিয়ে গেছে এখানে, দেখো। So we have the network 192.168.0.0/16, ठीक है। इस पूरा नेटवर्क में से I can have 0.0/24, I can have 1.0/24, এরকম ভাবে আমরা আপ টু কতটা যেতে পারি, up to we can go for 192.168.255.0/24, ये वाला नेटवर्क तक हम लोग जा सकते हैं। From this I am booking 192.168.10.0 again. So what will be my address space? 192.168.10.0 থেকে 192.168.10.25, ক্লিয়ার হ্যাঁ কি না? তাই তো, তাহলে আমার 255 খানা সাবনেট আমি বানাতে পারবো, 0.0, 1.0, 2.0, 3.0 করতে করতে। সেম ওয়ে আমরা এখানে 10.0 সিলেক্ট করে দিলাম। নাও ইফ ইউ ওয়ান্ট টু চেঞ্জ দ্য সাইজ অফ ইউর নেটওয়ার্ক, এখানে সাইজ রয়েছে, এখানে কটা বলছে 256টা অ্যাড্রেস পাবে। উই ক্যান হ্যাভ দিস, দেখো পুরো রেডিমেড আছে, তোমাকে ভাবতেই হবে না যে ক্যালকুলেট করে দেখি দাঁড়াও কত হচ্ছে, দরকার নেই, একদম লেখা আছে। সো ইফ আই হ্যাভ /26, দেখো অটোমেটিক্যালি এটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেল, ইয়েস অর নো? and I am changing it to 10.0. 192.168.10.0/26 will be my subnet, and ঠিক আছে তো? তাহলে এখানে আমরা কি কি করলাম, আমরা এখানে স্টার্টিং অ্যাড্রেস রেঞ্জটা দিলাম, we have selected the CIDR, লেখো set starting address range, set size, হয়েছে? এখানে আর কিচ্ছু করার দরকার নেই, অ্যাড। ডান, আমাদের একটা সার্ভার সাবনেট অ্যাড হয়েছে। এবার এই সার্ভার সাবনেটের আন্ডারে তোমাকে একটা ভার্চুয়াল মেশিনকে অ্যাটাচ করতে হবে, ঠিক আছে? ভিএনএট আমাদের রেডি হয়ে গেছে। না এবার চলো লেখো অ্যাটাচিং এ ভার্চুয়াল মেশিন ইন দ্য কাস্টম সাবনেট, ইন দ্য কাস্টম নেটওয়ার্ক, অ্যাটাচিং, হ্যাঁ একটা ভার্চুয়াল মেশিন বানাবো যেটা এই নেটওয়ার্কের মেম্বার হবে, ঠিক আছে? চলো ভার্চুয়াল মেশিন, হয়েছে, ভার্চুয়াল মেশিনে গেছি, তো লেখো ক্রিয়েট অ্যাজুর ভিএম, ক্রিয়েট অ্যাজুর ভার্চুয়াল মেশিন, create then Azure virtual machine, resource group, select resource group, হয়েছে, select resource group করেছো, ভার্চুয়াল মেশিনটার নাম দাও, কিসের ভার্চুয়াল মেশিন বানাবো, লিনাক্স বানাই, এখন তো কোনো অসুবিধা নেই আর, লিনাক্স VM1, ঠিক আছে? আমি বানালাম লিনাক্স VM1, STUS থাকছে, অ্যাভেলেবিলিটি অপশনস কিচ্ছু করছি না এগুলো, ইমেজ, কোন ইমেজটা আমরা নেব, লেটস সে আমরা নিচ্ছি রেল 9.4, ঠিক আছে? স্ট্যান্ডার্ড B2S,
সাইজে কিছু করছি না, আমরা পাসওয়ার্ড বেস্ট করছি, নাহলে আবার পুট্টি পুট্টি দিয়ে জেনারেট করাতে হবে, অনেক ঝামেলা হবে। ইউজার নেম আমরা অ্যাজুর এজেড অ্যাডমিন করে দিচ্ছি, পাসওয়ার্ড ঠিক আছে, নিয়ে নিল। এসএসএইচ অ্যালাউড থাকছে। নেক্সট ডিস্ক, এটাকে আমরা একটা প্রিমিয়াম এসএসডি থেকে স্ট্যান্ডার্ড এসএসডি করে দিলাম। এখানে আর কিছু করতে হয় না তো। ডিস্কে আমি খালি টাইপ অফ হার্ড ডিস্কটা চেঞ্জ করেছি। সুবিধা একটু দাম কম হবে, আর কিছু না। লিনাক্স ভিএম দিয়ে করবে সবসময়, তোমাদের প্রাইসিংটা কম হবে। ঠিক আছে, অলওয়েজ লিনাক্স এখন জানোই, কোনো অসুবিধা নেই। হ্যাঁ, অ্যাক্সেসিং, বেসিক অ্যাক্সেসিং তো করতেই পারবে। অ্যাক্সেস করা, আইপি চেক করানো, বেসিক একটা দুটো প্যাকেজ ইনস্টল করা, এগুলো তো করতেই পারবে। তো উইন্ডোজ ভিএম নিলে কি হবে, একটু কস্টটা বেশি হবে। হ্যাঁ, লিনাক্স ভিএম নিলে একটু কস্টটা কম হবে। তো যদি যারা পে অ্যাজ ইউ গো অ্যাকাউন্টে মুভ করে যাবে, তারা চেষ্টা করবে ভার্চুয়াল মেশিন গুলো যাতে লিনাক্স নিতে, তাতে একটু কস্ট কম হবে। উইন্ডোজ হলে 1-2 টাকা একটু বেশি লাগে, যেটাই কমফোর্টেবল ফিল করো সেটাই করবে, কোনো অসুবিধা কিছু নেই। নেটওয়ার্কিং ট্যাবে এলাম। এখানে দেখো তোমার নতুন ভিনেটটা দেখাচ্ছি কিন্তু। সি, উই হ্যাভ ক্রিয়েটেড জেড ভিনেট, উই হ্যাভ ক্রিয়েটেড দ্য সার্ভার সাবনেট। পাবলিক আইপি কি আছে দেখো, অটোমেটিক একটা পাবলিক আইপি নিয়ে নিয়েছে। ইয়েস অর নো? দের ইজ এ অটোমেটিক পাবলিক আইপি। এই যে পাবলিক আইপি পেয়েছো তোমার মেশিনটা। নাও পাবলিক ইনবাউন্ড পোর্ট এসএসএইচ, পাবলিক আইপি ডিলিট করতে হবে, কিছু করবো না। আর ম্যানেজ, মনিটরিং, অ্যাডভান্সড, ট্যাগ, রিভিউ। এ দেখো 3 টাকা লাগছে, এটা 4.5 টাকা লাগে যদি উইন্ডোজ নিত। এটা ক্রিয়েট হোক, আমি 1 মিনিট ওয়াশরুম থেকে আসছি।
ঠিক আছে, কন্টিনিউ করি। ঠান্ডা লাগে সুদেশ না? ঠিক আছে, তো ঠান্ডা লাগলে বলবে। Your deployment is complete, go to resource আমরা যাচ্ছি। এবার দেখো এই মেশিনটা কি আইপি তুলেছে আগে ভালো করে দেখো দেখি। এটা তো পাবলিক আইপি, ঠিক আছে। একটু নিচের দিকে এলে এই দেখো কত তুলেছে, বাই ডিফল্ট কত তোলে, 10 সিরিজের আইপি তোলে না? দেখো এখন তোমার কাস্টম নেটওয়ার্ক তুলে নিয়েছে, একটা পাবলিক আইপিও পেয়ে গেছে। এবার যদি আমরা এই পাবলিক আইপিটাকে কপি করে এমএসটিএসসি, ওটা তো কি আছে গো, স্যার যখন ওই পাবলিক আইপিটা আমরা ডিলিট করলাম না, করলাম তো, চেক দিয়েছি। হ্যাঁ তারপর এইটা আবার নতুন করে না, ওইটার চেকটার মানে এটা যে যদি আমি ভিএমটা ডিলিট করি তখন ওই পাবলিক আইপিটা অটোমেটিক ডিলিট হয়ে যাবে। চলো পুটটি অন করে দিয়েছি আমরা, পাবলিক আইপি কপি করাই আছে, আমরা এখানে ফেলে দেবো, ওপেন করব, অ্যাকসেপ্ট করে নিলাম, লগ ইন অ্যাজ এজেড অ্যাডমিন। ভিএম পেয়ে গেছি, আইপি চেক করে নেবো, আইপি স্পেসে ক্যান ইউ সি দ্য আইপি অ্যাড্রেস, ঠিক তো? কোনো অসুবিধা আছে এই অবধি পরিষ্কার? এবারে একটা মজার জিনিস দেখো, আমরা নেটওয়ার্কিং যখন পড়েছিলাম বা সিসিএনএ যখন পড়েছিলাম, আমরা একটা খুব কঠিন প্র্যাকটিক্যাল দেখেছিলাম। কঠিন প্র্যাকটিক্যাল মানে আমরা কি একটা কঠিন প্র্যাকটিক্যাল দেখেছিলাম, সুইচিং এ ইন্টারভিলেন রাউটিং, হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ মনে আছে ইন্টারভিলেন রাউটিং? কার মনে আছে? সেটা হলো বিশাল প্র্যাকটিক্যাল। বিলেন বানাও, বিলেনের জন্য ট্রাঙ্ক ডিক্লেয়ার করো, হ্যাঁ এনক্যাপসুলেশন ডিসাইড করো, সে হাজারটা ঝামেলা। এখানে দেখো আমি যদি এই नेटवर्कটা ये मेरा जो नेटवर्क है इसमें 10.0 सीरीज का आईपी ले रहा है, नाउ आई विल क्रिएट अनदर सब नेटवर्क। তো আমার টোপোলজিটা কি দাঁড়াচ্ছে তাহলে, যে আমি যদি যে টোপোলজিটা আমি প্র্যাকটিক্যাল করছি সেটা এরকম যে দিস ইজ মাই অ্যাজুর পোর্টাল, রাইট? দিস ইজ মাই হোয়াট অ্যাজুর পোর্টাল। ইনসাইড দিস অ্যাজুর পোর্টাল আই হ্যাভ ক্রিয়েটেড ওয়ান ভিনেট, কারেক্ট? এই ভিনেটটার অ্যাড্রেস কত, অ্যাড্রেস স্পেস, what is the address space of this VNet? It is 192.168.0.0/16, correct? হ্যাঁ কি না? এবার এই ভিনেটটার মধ্যে আমি একটা সাবনেট অ্যাড করেছি, দিস ইজ মাই সাবনেট, ঠিক তো? কি নাম এই সাবনেটটার? হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দিস সাবনেট? ইট ইজ সার্ভার সাবনেট, ঠিক তো? হোয়াট ইজ দ্য নেম? ইট ইজ সার্ভার সাবনেট। এতে কোন সিরিজের আইপি আসছে? 110 তো 10 তো, কারেক্ট তো, ঠিক বলছো তো, 192.168.10.0/24 এই নেটওয়ার্ক আসছে, হ্যাঁ না? না কত পালিয়ে যাচ্ছে। এর ভিতরে এই একটা সাবনেট আছে যার ভিতরে আমি একটা ভার্চুয়াল মেশিনকে রেখেছি, এটা আমার ভিএম তো, দিস ইজ মাই VM1, ঠিক? এটা আমার কি আছে, VM1। এই যে ভার্চুয়াল মেশিনটা আমি রেখেছি কার মধ্যে, এইটা একটা আমার সাবনেট, দিস ইজ মাই সাবনেট। কি সাবনেটটার নাম? সাবনেটটার নাম হচ্ছে সার্ভার সাবনেট, নাকি না? দিস ইজ মাই সার্ভার সাবনেট, যার অ্যাড্রেস স্পেস কত, 192.168.10.0/24, ইয়েস অর নো? হ্যাঁ হ্যাঁ একই না গো? বাকিরা কি বলছো? হ্যাঁ 26 নিয়েছিলেন না? কি বললে? বলছি 26 নিয়েছিলেন না? ও হ্যাঁ, ঠিক 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 বলছো, 26 নিয়েছিলাম তো, একদমই ঠিক, 26 নিয়েছিলাম, ঠিক আছে তো? তো এই অনুসারে আমার এই সিস্টেমটা আইপি অ্যাড্রেস পেয়েছে। এবার আমি যদি চাই যে আই ওয়ান্ট টু ক্রিয়েট অ্যানাদার ডিপার্টমেন্ট ফর মাই ক্লায়েন্টস, আই ক্যান ক্রিয়েট ইট।
by creating a what? Another subnetwork বা another subnet আমি ক্রিয়েট করতে পারবো। তাহলে আমি যদি এর পরের সাবনেটটার নাম দিই, সাবনেট কার নাম let's say client subnet, if I want to create a subnetwork called client subnet जिसका IP एड्रेस रेंज 192.168.20.0 सीरीज होगा and 24 होगा, तो can I create it? आंसर इज of course we can create it। और मैं अगर इसके अंदर में एक वर्चुअल मशीन को रखता हूं, if I keep a virtual machine inside this subnet, we have to check whether they can, being on a different network, auto routing is enabled or not। মানে স্যার এই দুটো কমিউনিকেট দুটো আলাদা নেটওয়ার্ক থাকলেও কমিউনিকেট করছে কি না, বা আমাকে এর জন্য কোনো এক্সট্রা কনফিগারেশন করতে হচ্ছে কিনা, এটা আমাদের দেখতে হবে, ঠিক তো? So this is my virtual machine number 1, this is connected to my server VNet जिसका IP address 192.168.10.4 है। Now I'll create another subnet and I'll attach another virtual machine to that new subnet and check the communication between these two virtual machines। चलो করে দেখি। तो लिखो creating a new subnet, creating a new subnet, creating a new subnet। ঠিক আছে, হ্যাঁ তো চলো ক্লিক অন VNet। ঠিক আছে, click on select the VNet। স্যার এই প্র্যাকটিক্যালটা কি মানে ইন্টার চলছে একসাথে, ও যে পুরোটা একসাথে দেখাবো না। কি হলো রে? এখানে যে VNet খুলে গেছে আমাদের, তো চলো ক্লিক অন সাবনেট। এবার এখানে একটা জিনিস দেখো, আগে সাবনেটে গেছো তো ঠিক আছে, এবার একবার একটা জিনিস দেখে নাও, কানেক্টেড ডিভাইসে আসলে না আমাকে দেখাবে কোন ভিএমটা কানেক্টেড হয়েছে এই ভিনেটের মধ্যে, and what is the IP address it took। তুমি যদি দেখতে চাও যে আমার অ্যাড্রেস স্পেসে কোন কোন IP ইউজ হচ্ছে অলরেডি, so you can see from the connected devices। এবার এখান থেকে সাবনেটে এসো, এখান থেকে প্লাস করো সাবনেটকে। কি লিখছিস সকালবেলা, তো কি লিখছিস কি ওই ম্যাম এ পড়েছিলেন তো, ওটা অন্য একটা পেজে লিখেছিলাম। কি করিস, ওই স্টাডি রাউটিংটা স্টার্ট করেছি কোন ব্যাচে? আমাদের 362 প্লাস। আচ্ছা আচ্ছা, সুইতা ম্যাম, একটা দাদা আসবে এক্ষুনি বুঝলি, ওর ল্যাপটপটার ফিজিক্যালি ডিসপ্লে মানে এ চলে গেছে, ওএস চলে গেছে। এটা উইন্ডোজ 11 আছে আমাদের, উইন্ডোজ 11 দেখতে পাচ্ছি। এলে একটু বুট করে দিস না, করে ভিএমওয়্যারটা দিয়ে দিবি খালি। VMware তো ভিএমওয়্যার বেশি যা যা লাগে বেসিক জিনিসপত্র দিবি, ওর একটা ইন্টারভিউ আছে ওই জন্য। ঠিক আছে, নাম দেবে, আমরা আগেরটার কি নাম দিয়েছিলাম, সার্ভার সাবনেট, এটা আমরা নাম দিচ্ছি চলো ক্লায়েন্ট সাবনেট, ক্লায়েন্ট সাবনেট বলে নাম দিলাম। বুঝে, এবার অ্যাড্রেসের রেঞ্জটা সিলেক্ট করো, বলছে দেখো 9.0, আমরা কি 9.0 চাইছিলাম, আমরা তো 20 চেয়েছি, যা খুশি দিতে পারি, কোনো অসুবিধা কিছু নেই।
10.0 ছিল, এটা 20.0 হলো। সিআইডিআরটাও আমি আলাদা রাখছি, হ্যাঁ, ওটা 26 ছিল, এটা 24 রাখছি। স্টার্টিং অ্যাড্রেসটা পাল্টাও আর সাইজটা সিলেক্ট করো। হয়েছে? আর কিচ্ছু না, অ্যাড করে দাও। দেখো এখানে এসে গেছে ক্লায়েন্ট সাবনেট 10.0 20.0। एबार 10.0 में तो मेरा एक नेटवर्क एक डिवाइस है, दैट इज लिनक्स VM1, करेक्ट? तो नाउ आई विल अटैच अनदर VM टू दिस क्लाइंट सबनेट। ঠিক আছে? তাহলে ক্লায়েন্ট সাবনেটের জন্য আমরা পিসিটা মানে উইন্ডোজ রাখি, তাহলে ক্লায়েন্ট তো নরমালি উইন্ডোজ ইউজ করবে। হ্যাঁ, আমরা এখানে একটা ওয়েব সার্ভার বানিয়ে চেক করে নেব, হ্যাঁ। ঠিক না? তো চলো ক্রিয়েট অ্যানাদার ভার্চুয়াল মেশিন এন্ড অ্যাটাচ ইট টু দ্য সেকেন্ড সাবনেট। লেখো ক্রিয়েট এ নিউ ভার্চুয়াল মেশিন এন্ড অ্যাটাচ ইট টু দ্য নিউ সাবনেট, মানে ক্লায়েন্ট সাবনেটের মধ্যে ওটাকে অ্যাটাচ করে দাও। ঠিক আছে? ক্রিয়েটিং এ ভার্চুয়াল মেশিন, আরজি সিলেক্ট করলাম, ভিএমটার নাম দিচ্ছি উইন VM1, ঠিক আছে? এখানে আর কিছু করছি না, ওএসটা পাল্টে দেবো। আমরা একটা উইন্ডোজ 11 নিই, হ্যাঁ স্যার নেই। নিয়েই নি নাকি? দেখো কত দাম চাইবে। ক্লায়েন্ট ইউজার 1, ঠিক এরকম নাম দিলাম ইউজারটার। এখানে লাইসেন্সটা কনফার্ম করতে হবে। নেক্সট, প্রিমিয়াম থেকে স্ট্যান্ডার্ড SSD নিয়ে নিলাম। নেক্সট করছি নেটওয়ার্কিং, এখানেই মেন চেঞ্জেসটা হবে। জেডভিনেট ঠিক আছে, সাবনেট থেকে ক্লায়েন্ট সাবনেট, দেখো দুটোই অপশন দেখাচ্ছে, সার্ভার সাবনেট এন্ড ক্লায়েন্ট সাবনেট। কোনটা সিলেক্ট করবো আমরা? ক্লায়েন্ট সাবনেট। বাকি আর কিছু করার দরকার নেই, এখানে খালি পাবলিক আইপিটা ডিলিট করে দেবে। নেক্সট 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 নেক্সট। বুধবার থেকে তোমাদের কিন্তু AWS এর ক্লাস শুরু হবে। হুম, স্যার বুধবার সকালে আপনার হবে? আমার তো হবেই, আমার তো ওকে হবে। স্যার। স্যার কতদিন লাগবে ওই ক্লাসটা তাও? 20-22 দিন ধরো। স্যার বলছি আমাদের তো স্যার অফিস আছে, স্যার প্রতিদিন তো স্যার অফলাইন যেতে পারবো না, তাহলে অনলাইন করা যাবে? করা যাবে, করা যাবে, কোনো অসুবিধা নেই। ও ওকে।
Okay. হ্যালো, 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 হ্যাঁ কে বলছেন? হ্যালো, না, আচ্ছা ময়ূক স্যার, হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, সিসিএন এর জন্য তুমি একটু ফাঁকা জায়গায় গিয়ে আমায় কল করো না গো, আমি কিছু বুঝতে পারছি না। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, নেমে নেমে কল করো, কোনো অসুবিধা নেই। ঠিক আছে, আচ্ছা আচ্ছা। স্যার, আমার স্টুডেন্ট। চল, আমাদের বিএম রেডি হয়ে গেছে, আমরা গো টু রিসোর্সে চলে গেলাম। আমরা এখানে পাবলিক আইপিটা কপি করে নিলাম, নিয়ে আমরা রিমোট ডেস্কটপ কানেকশন খুলে ফেললাম, করে এখানে পাবলিক আইপিটা দিয়ে দিলাম। ক্লায়েন্ট ইউজার 1, as you can see we have our Windows 11 in cloud. আমাদের লোকাল সিস্টেমটার মতনই সুন্দর হয়ে গেছে, তাই কি না? এবার যেটা কথা, সেটা হচ্ছে इसको लॉगिन होने देते हैं, क्लाइंट वाइज थोड़ा सा टाइम लगेगा। রিমোট ডেস্কটপে গিয়ে পাবলিক আইপিটা দিলেন? অলওয়েজ পাবলিক আইপি দিয়ে অ্যাক্সেস করতে হবে। এসে গেছে আমাদের উইন্ডোজ 11, একটু নেক্সট টেক্সট করতে হবে আর কি, অ্যাকসেপ্ট। সো দেখতেই পাচ্ছ, এটা আমাদের উইন্ডোজ 11 অন ক্লাউড, ঠিক তো? এবার এই নিচের অংশটা কোথায় গেল? এইটা এসে গেছে। আচ্ছা, এবার লেটস সি হোয়াট আইপি অ্যাড্রেস ইজ ইট রিসিভড। সিএমডি আইপি কনফিগ, দেখো ये 20.4 পেয়েছে, इज इट? सेकेंड सब नेटवर्क से आईपी उठाया है। Now let me show you whether it is getting access to the first virtual machine which is a Linux VM or not. 10.4 minus 2, देखो ऑटो राउटिंग इंटरविलन रेडी, आपको करना ही नहीं है। दो अलग अलग सबनेट है, लाइक दो अलग अलग विलन है, तो बट हम लोग अगर फिजिकली करते हैं इसको, तो इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए वी नीड टू हैव आवर व्हाट, वी नीड टू हैव आवर इंटरविलन राउटिंग कॉन्फ़िगर्ड। একটা রাউটার চাই, হ্যাঁ একটা সাব ইন্টারফেস চাই দুখানা, তার এনক্যাপসুলেশন ডিক্লেয়ার করতে হয়, সে সাংঘাতিক ব্যাপার। বাট ইট ইজ অটোমেটিক্যালি রেডি इफ यू आर होस्टिंग ए क्लाउड बेस्ड वर्चुअल नेटवर्क। तो जितना भी वीनेट आप, एक वीनेट के अंदर में आप जितना ही सबनेट बनाओ ना কেন, ওরা কিন্তু একে অপরের সাথে কমিউনিকেশন করতে পারবে। अगर आप एक वीनेट के अंदर में मल्टीपल सब नेटवर्क बनाते हो, तो सब नेटवर्क्स कैन कम्युनिकेट टू ईच अदर बाय डिफॉल्ट, आपको कुछ 1% भी एफर्ट लगाने का जरूरत नहीं है। सो नाउ लेट मी जस्ट होस्ट ए वेब सर्वर हियर। हम लोग एक लिनक्स वाला, ये तो मेरा सर्वर है ना, इसमें हम लोग एक वेब सर्वर होस्ट कर लेते हैं, sudo su, तो पेज रूटे, ঠিক আছে তো?
এবার চলো আমরা তাহলে nginx ইনস্টল করে নিই। বলো কমান্ড yum install nginx। এটা একটা ভালো মজার জিনিস পেয়েছি না আমরা, যখন তখন দুমদাম nginx ইনস্টল করে দিচ্ছি। nginx ইনস্টল হয়ে গেল, রিস্টার্ট করে দাও সার্ভিসটাকে, systemctl enable --now nginx হয়ে গেছে। স্ট্যাটাসটা একবার চেক করে নি, systemctl status nginx is active and running। এবার তাহলে আমরা একটা পেজ বানিয়ে দিই, echo welcome to Azure Minute। এই লেখাটা আমরা কোথায় ফেলতে চাইছি, usr share nginx html index.html। ঠিক আছে তো, এবার চেক করে নেবো curl 192.168.10.4। See, welcome to Azure VNet। तो my virtual machine is working, web server is working, everything is ready। ना एक बार खाली फायरवॉल को ऑफ कर देते हैं, systemctl stop firewall d। पर systemctl disable firewall d। Done तो बस। Now my service is ready and I am going to my Windows 11 client। Windows 11 client अपना ब्राउजर ओपन किया, Yeah, okay. one 192.168.10.4। Welcome to Azure VNet। ठीक तो, also from our physical system মানে from internet I have to give what, public IP দিতে হবে তো, এবার তো আর প্রাইভেট IP দিলে হবে না। সো আমরা একবার দেখে নেবো লিনাক্স পিএম এর প্রাইভেট আইপিটা, সরি পাবলিক আইপিটা কি আছে। ভার্চুয়াল মেশিন লিনাক্স পিএম, এই যে পাবলিক আইপিটা কপি করে দেখো, অ্যাক্সেস হবে না। Yeah. Anyone can tell me why it is not getting accessed? বলো, স্যার পোর্ট নাম্বার দিতে হবে। কোথায় পোর্ট নাম্বার দিতে হবে, এখানে ওই হ্যাঁ কত দেবো, 80 হ্যাঁ দিলাম, তাহলেও হচ্ছে না। আর কি রিজন হতে পারে, পোর্ট নাম্বার দিইনি যেটা রিজন নয়, চলো বলে দিলাম। আর হোয়াট এলস ক্যান হ্যাপেন? স্যার সার্ভিসটা স্যার ওই মেনশন হ্যাঁ করতে হবে, স্যার এইচটিটিপি ইউজ করছে আসলে বা পোর্ট এইচটিটিপিএস ইউজ ফরওয়ার্ডিংটা করছে। এনেবল করা নেই, পোর্ট ফরওয়ার্ডিংটা এনেবল করতে হবে। পোর্ট ফরওয়ার্ডিংটা এনেবল করতে হবে। ব্রতদি কি বলছিলে? ভার্চুয়াল নেটওয়ার্কিংটা তো প্রাইভেট, হুম, আর কারণ বাইরে থেকে অ্যাক্সেস করা যাবে না, মানে অর্গানাইজেশনের ভেতরেই অ্যাক্সেস হবে। আর যদি আমি বাইরে থেকে অ্যাক্সেস করতে চাই তাহলে তাহলে ওই এসএসএইচ বা আরডিপি কোড করতে হবে। কেন, আমি যদি এখান থেকে একটা রুল বানিয়ে দিই তাহলে হবে না? হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলেও হবে। এই যে এখান থেকে পোর্ট রুল বানিয়ে দাও, একটা ইনবাউন্ড পোর্ট রুল, হুম। সার্ভিস থেকে HTTP সিলেক্ট করে দিলেই তো হবে। এই তো ব্যাস, that। মানে স্যার ওইটা চেঞ্জ করলে প্রাইভেট নেটওয়ার্কে থেকেও করা যাবে। সিকিউরিটি টুল তৈরি হয়ে গেছে, এই তো, খুলেছে।
বলো কোনো অসুবিধা? পরিষ্কার তো? দেখে নাও। এভরিওয়ান ক্লিয়ার তো? তাহলে আমরা কি কি শিখে গেলাম আজকে? তাহলে ভিনেট কি হ্যাঁ করে স্যার, পুরো ক্লিয়ার। ভিনেট কি করে তৈরি করতে হবে, সাবনেট কি করে বানাতে হবে, সাবনেটের মধ্যে ভার্চুয়াল মেশিন কি করে রাখতে হবে, অটো রাউটিং এনেবেলড আছে কিনা চেক করলাম। আর বলো, এবার এটা হয়ে গেল তো আমাদের। এবার চলো নেক্সট প্র্যাকটিক্যাল আমরা দেখবো। ইন ভিনেট সিরিজ উইল চেক that whether I can attach a new NIC। मैं एक न्यू NIC कार्ड ऐड करना चाहता हूँ एक VNet के VM के साथ। देखो, attaching a new NIC, attaching a new NIC in a VM। ঠিক আছে, attaching a new NIC in a VM। আমার একটা NIC আছে, যদি আমি এই VM টাতেই করি তাহলে আমরা লিখতে পারবো NMCLI console। তো this is system etho is applicable, এটাই তো আছে গ্রিনটা। তাহলে আমার একটা इंटरफेस कार्ड আছে এখানে सिस्टम eth 0। या फिर आप अगर विंडोज वाले में देखते हो, आई विल सिंपली मूव टू ncpa.cpl। I have only one network বা only one ethernet card and I want to have two ethernet card। Sometimes what happens कि you want to be connected in multiple networks। अगर ये आपका storage का कुछ सर्वर है, if it is a database server, so ये it need to be accessed from the different networks। अगर ऐसा सर्वर है आपका जो मल्टीपल नेटवर्क के साथ कनेक्ट होना चाहिए, तो उसके लिए आप प्रैक्टिकली क्या करते हो, एक फिजिकल सर्वर के साथ दो NIC कार्ड है, एक स्विच में पहला वाला नेटवर्क का स्विच में एक तो केबल कनेक्ट कर देते हो और दूसरा वाला नेटवर्क पे केबल कनेक्ट कर देते हो। बट इन दिस हाउ कैन वी हैव टू वर्चुअल नेटवर्क और टू इथरनेट कार्ड्स ऑन ए सिंगल वर्चुअल मशीन? এইটা আমাদেরকে করতে হবে। ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা? না। ফার্স্ট ভিএমটা বন্ধ করে দাও, স্টপ দ্য ভিএম। ওটি জবাব দিয়ে দিয়েছে, বলছে না আমি আর পারছি না। মাই ভিএম ইজ স্টপড। না, এখন ভিএম স্টপ হয়নি, এই যে স্টপিং ভার্চুয়াল মেশিন বলে দেখাচ্ছে। नोटिफिकेशन विंडोটা ख्याल করবে, नोटिफिकेशन वाला विंडो ध्यान में रखना, बिकॉज यहाँ पे ही पूरा आपका अपडेट्स आएगा। চলো সাকসেসফুলি স্টপড দেখিয়ে দিয়েছে। এইবার চলো নেটওয়ার্কিং ট্যাবে, নাও গো টু নেটওয়ার্কিং ট্যাব। ঠিক আছে, তারপর নেটওয়ার্ক সেটিংস। ঠিক আছে, এবার দেখো অ্যাটাচ নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস, অ্যাটাচ নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস। ঠিক আছে, দেন এখানে ক্রিয়েট অ্যান্ড অ্যাটাচ নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস, ক্রিয়েট অ্যান্ড অ্যাটাচ নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস, ক্রিয়েট অ্যান্ড অ্যাটাচ নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস। ঠিক আছে, select RG and set a name।
বেস্ট হবে একটা ভিনেট বানিয়ে নিয়ে করো, ঠিক আছে? আবার আর একটা ভিনেট বানিয়ে নাও, আরে কি আছে, ধাপ করে বানাবো, চট করে ক্রিয়েট হয়ে যাবে। আমাদের আর কি আর ব্যাপার, কোনটা আমাদের ফিজিক্যালি কিছু করতে হচ্ছে। জেট ভিনেট আছে, আমরা আরেকটা ভিনেট বানিয়ে নিচ্ছি এখানে, ক্রিয়েট ভিনেট, রিসোর্স গ্রুপ ওই থাকবে আরজি, ভার্চুয়াল নেটওয়ার্ক নেম, এবার জেট ভিনেট ছিল তো, এটাকে আমরা ট্রেনিং ভিনেট করে দিলাম, ঠিক আছে? নেক্সট, নেক্সট, অ্যাড্রেস রেঞ্জটা পাল্টে দিচ্ছি এবার, 172.16.0.0। এখান থেকে তুমি চাইলে সাবনেট এখানেই অ্যাড করে দিতে পারবে, অ্যাড সাবনেট, তাহলে আর ওখানে গিয়ে আবার করতে হবে না। নেম ধরো বললাম CCNA সাবনেট, স্টার্টিং অ্যাড্রেস 172.16.1.0, CIDR ভ্যালু বললাম 27। এখানে আর কিছু করার দরকার নেই আমাদের, Add। এসে গেছে, নেক্সট, নেক্সট, ক্রিয়েট। আমাদের রেডি হয়ে গেছে ট্রেনিং ভিনেট। এবার আমরা কোথায় ছিলাম? আমরা ছিলাম ভার্চুয়াল মেশিন, ওখান থেকে লিনাক্স ভিএমটায় ছিলাম, এখান থেকে নেটওয়ার্ক সেটিংসে ছিলাম, এখান থেকে অ্যাটাচে গেছিলাম, তাই তো? ক্রিয়েট এ নিউ। আচ্ছা, এবার RG1 ঠিক আছে, NIC2 করে দিচ্ছে এটাকে, NIC2। হ্যাঁ, এনেছি এনেছি, হ্যাঁ। এবার NIC2 যেটা আছে, এটা এখন এখানে আসেনি, একবার রিফ্রেশ করো পেজটাকে। একটু দাঁড়াও, হ্যাঁ। নতুন ভিনেটটা তো দেখাচ্ছেই না। মানে স্যার ওখানে সিলেক্ট অপশনটা আসবে। ওখানে ভিনেটটা টগল করা যাবে।
এগুলো আমি আলাদা করে বানাচ্ছি। চলো লেখো, সার্চ করো নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস, সার্চ নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস। সেটা কার পরে লিখবো? ওটা কেটেই দাও। পোর্টাল চেঞ্জ হয় তো অপশন গুলো পাল্টে যায়, কোথায় কোথায় কি কি আছে এখন দেখতে হবে। নেটওয়ার্ক ঠিক আছে, সিলেক্ট আরজি, সেট নেম, সিলেক্ট ভিনেট, 2 নম্বর ভিনেটটা নেবে, সিলেক্ট ভিনেট, সিলেক্ট সাবনেট, এর সিলেক্ট IPv4, ঠিক আছে, প্রাইভেট আইপি ডাইনামিক, মানে অটোমেটিক আইপি তুলবে না তুমি ম্যানুয়ালি দেবে, বলবে যে না ডাইনামিক অটোমেটিকই তুলুক, কোনো অসুবিধা নেই। ঠিক আছে, দেন রিভিউ এন্ড ক্রিয়েট, এন্ড ক্রিয়েট। ঠিক আছে, গো টু রিসোর্স, এটা হয়ে গেল তো। এবার গো টু ভার্চুয়াল মেশিন, সিলেক্ট ইউর ভার্চুয়াল মেশিন, নেটওয়ার্ক সেটিংস, অ্যাটাচ এনআইসি, এখানে আপডেটই হচ্ছে না, মেন কথা হলো এটাই। স্যার নেটওয়ার্ক সেটিংস এর পর কি বললেন স্টেপটা? এই তো এখান থেকে অ্যাটাচ নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস করে এইখানে দেখাবে ওই ইন্টারফেসটা। ও আচ্ছা স্যার। দেখি এটাকে চেষ্টা করি উইন্ডোজটার মধ্যে। ফার্স্টে ভিএমটা অফ না করলে তো হবে না, ভিএমটা অফ করতে হবে।
বন্ধ হয়ে গেছে ভিএমটা। আসছে। ঠিক আছে, দেখো ওই ওই ভিনেটটার মধ্যেই আরেকটা যদি আমি এটা কোনটায় আছে, এটা আছে হচ্ছে আমাদের প্রাইভেট আইপি অ্যাড্রেসটা 20 মানে ওই 2 নম্বর সাব নেটওয়ার্কটার মধ্যে আছে, ক্লায়েন্ট সাবনেটে। এটা যদি আমি সার্ভার সাবনেটে অ্যাড করতে চাই, তাহলে অ্যাটাচ নিউ ইন্টারফেস এইভাবে করতে পারো, ক্রিয়েট এ অ্যাটাচ, ক্রিয়েট অ্যান্ড অ্যাটাচ, নাম দাও এখানে NIC2 বলে, এটার ইন্টারফেস কার্ড মাস্ট বি ইউনিক, NIC3 করে দিচ্ছি। এখান থেকে সার্ভার সাবনেটটা সিলেক্ট করলাম, NIC নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি গ্রুপ বেসিক, পাবলিক ইনবাউন্ড পোর্ট। এখান থেকে এটা কি উইন্ডোজ তো? না, তাহলে RTP, হ্যাঁ এটা উইন্ডোজ আছে। হ্যালো, প্রাইভেট আইপি ডাইনামিক, যদি স্ট্যাটিক করো তো তোমাকে এখানে প্রাইভেট আইপি অ্যাড্রেসটা সিলেক্ট করতে হবে। ইফ ইউ মেক ইট ডাইনামিক তো লাগবে না। করে সিলেক্ট। দুটো ভিনেটে কানেক্ট হতে পারবে না, একটা ভিনেটের আন্ডারে দুটো সাবনেটের মধ্যে কানেক্ট হতে পারবে, এটা হলো ব্যাপার। হয়ে গেল, অ্যাটাচড নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস অ্যাটাচ হয়ে গেছে, এবার সিস্টেমটা খালি স্টার্ট করে দিলেই হবে। নাও ইউ হ্যাভ টু স্টার্ট দ্য সিস্টেম। স্টার্ট করলাম। আউটলুকটা লগ ইন করে আমার অ্যাজুর 305টাও আমি শিখেছিলাম, অনববাদে সব ভুলে যাচ্ছি আস্তে আস্তে। কবে MCC ব্যাচে ক্লাউড আসবে তবে পড়াবো, মনে থাকছে না। সিকিউরিটি পেপারটা শিখেছিলাম, আর্কিটেক্ট পেপারটা শিখেছিলাম, পয়সাগুলো এবার জল হয়ে গেল। জলের মতন করতে হবে ইনফ্যাক্ট এগুলো আগে। ये विंडोज 11 लॉगिन हो गया। अभी हम लोग NCP.cpl करके चेक कर सकते हैं कि whether we have multiple NIC or not। দেখো দুটো NIC দেখাচ্ছে, ইথারনেট আর ইথারনেট 2। ব্যাস এই হলো আমাদের NIC অ্যাড করানোর ল্যাব। ঠিক আছে, 9টা 12 আর একটা প্র্যাকটিক্যাল হয়ে যাবে, দেখি এবারটা ক্লিয়ার তো। এরপর আমরা কথা বলবো সেকেন্ড যে জিনিসটার ব্যাপারে, সেটা হচ্ছে NSG। NSG এর ফুল ফর্ম নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি গ্রুপ। NSG এর ফুল ফর্ম হচ্ছে নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি গ্রুপ। কি জিনিস এটা? বলছে নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি গ্रुप इज नथिंग बट ए लिस्ट ऑफ फीचर्स, যেটা তুমি এটা बोल सकते हो आप इसको। नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप इज ए फीचर्स जिसको यूज करके वी कैन
set rules inside a RG. ओके से हमारा एक आरजी আছে, मेरा एक आरजी है, आरजी माने रिसोर्स ग्रुप है, इसके अंदर में मेरे पास कुछ वर्चुअल मशीन्स हमने बनाया। सपोज ये वर्चुअल मशीन 1, ओके, दिस इज वर्चुअल मशीन 2 एंड दिस इज वर्चुअल मशीन 3 एंड लेट्स से दिस इज वर्चुअल मशीन 4। तो ये 4 वर्चुअल मशीन का अलग से कुछ फंक्शन है, जैसे लेट्स से दिस इज माय वेब सर्वर, दिस इज माय वेब सर्वर, लेट्स से दिस इज माय डेटाबेस सर्वर। ধরো এটা বললাম nginx, ধরো এটা বললাম আমাদের MySQL, ধরো ये वाला VM3 is a client 1 Windows and ये मेरा client 2 is Linux। ये 4 सेटअप है मेरे पास। मेरे पास एक रूल सेट हम बनाना चाहते हैं। एवरी टाइम यू क्रिएट ए सर्वर यू हैव टू अलाउ इनबाउंड पोर्ट, है ना, आपको इनबाउंड रूल बनाना पड़ता है, इनबाउंड रूल, एंड यू हैव ए कॉमन इनबाउंड रूल फॉर ऑल सर्वर्स। किरकम যে आप बोल दोगे कि suppose there are 4 protocols that you want to allow for your systems, like you want to allow HTTP, you want to allow HTTPS, you want to allow RDP, and you want to allow SSH। ये 4 को अगर आप मैनुअली एनेबल करना चाहते हो तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू एक्सेस दिस वेब सर्वर वर्चुअल मशीन, you have to create inbound rule। Yes, again if you want to do it on database server, তোমাকে database serverটা অ্যাক্সেস করতে হবে, তোমাকে inbound rule বানাতে হবে। If you want to access the client, again you have to create the inbound rule for the client, and if you want to access the Linux based client, इसमें भी आपको मैनुअली ये सेम चीजें 4 बार करना पड़ेगा। What using NSG, what we can do, we can create a network security group with these preset settings कि इस NSG में HTTP भी अलाउड रहेगा, HTTPS भी अलाउड रहेगा, RDP भी अलाउड रहेगा, and SSH भी अलाउड रहेगा। What you need to do while creating this, you just attach the virtual machine with the NSG। आप खाली NSG को ऐड कर दो, जैसे ही आप NSG ऐड कर दोगे ऑटोमेटिकली ये चारों फीचर्स ये आपका VM के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। Am I clear everybody? বুঝতে পারলে না পারলে না? হ্যাঁ স্যার। দেখে নাও কি হ্যাঁ বললাম। স্যার, বুঝতে পেরেছি। তো ব্যাপারটা এরকম হবে, পরিষ্কার তো? যে আমি যদি চাই যে আমি একটা প্রিসেট সেটিংস সবার জন্য একই রকমের, আমার 4টে প্রোটোকল অ্যালাউ করতে হয় আমার সব ভার্চুয়াল মেশিনে। মেরে পাস ধরো এই দুটো সার্ভার আছে, এই দুটো সার্ভারের জন্য আমাকে সেম অলওয়েজ একই রুলস থাকতে হবে। হ্যাঁ, যে বললাম ধরো একটা ওয়েব সার্ভারের জন্য HTTPS বা HTTP, আর ধরো দুটোই লিনাক্স বেস সার্ভার SSH। तो यही দুটো करवार জন্য ये दोनों करने के लिए हमको मैनुअली 1 by 1 इनबाउंड रूल बनाना पड़ता है। So why don't I create a network security group which means এটা কি, এটা একটা ACL এর মতন জিনিস। This is just like ACL। ACL में क्या लिखते थे हम लोग, ए परमिट HTTP, हम लोग लिखते थे परमिट SSH, ये सुनो हम लोग लिखते थे परमिट FTP। एंड अगर आप इस रूल को एक नाम देते हो ACL में, इट बिकम्स ए नेम
लाइक ACL 10 by ACL 110, आप क्या करते थे कि 1 by 1 इसको अलाउ करते थे? नहीं, यू जस्ट अटैच दिस ACL टू ए नेटवर्क इंटरफेस, তাই তো নাকি? আমরা যখন সিসকো এই জিনিসটা শিখেছিলাম তখন কিরম शिखेছিলাम? हम लोग जब सिस्को में सीखे थे ये वाला, तो मेरे पास एक राउटर था, राउटर में एक पोर्ट था। मैंने क्या किया, इस राउटर को एक्सेस किया, मैंने ACL क्रिएट किया, जिस ACL में क्या था कि अलाउ HTTP, अलाउ FTP एंड अलाउ SSH। ये तीनों को मैंने ACL के एक साथ में ACL बनाया। मैं ACL का नाम या नंबर दे देते हैं, जैसे मेरा ACL का नंबर 120 है, तो मैं क्या करूंगा, अभी ये वाला पोर्ट में मैं क्या लिखता हूं जाके, IP एक्सेस ग्रुप 120 ইনবাউন্ড, ঠিক তো? মনে আছে? ইন্টারফেসে ঢুকে লিখতাম আমরা, ইন্টারফেস সিরিয়াল 0/3/0 এন্ড দেন উই আমরা এটা লিখতাম তো, জাস্ট টু অ্যাপ্লাই ইট। तो व्हाट डज 120 मींस? 120 मींस दिस ACL, एंड इस ACL को आइडेंटिफाई करता है क्या? ये ACL अगर अप्लाई होगा तो HTTP भी अलाउ हो जाएगा, FTP भी अलाउ हो जाएगा और SSH भी अप्लाई हो जाएगा। এই ACL টা, হ্যাঁ, এই ACL টা যখনই ক্লাউডে চলে আসছে, এই ACL টা যখনই ক্লাউডে চলে আসছে, ACL টা কি তৈরি হয়ে যাচ্ছে, এক মিনিট, ACL টা হয়ে যাচ্ছে NSG। ঠিক আছে? ACL becomes what? ACL becomes NSG। তাহলে এই NSG এর মধ্যেও তুমি তো প্রোটোকল স্পেসিফাই করতে পারবে, ঠিক না? বললাম ধরো allow HTTP, you can allow same FTP, you can allow SSH। तो ये NSG का ACL का जैसे नंबर था, इस NSG का भी एक नाम होगा, NSG will have a name। पहले मैं NSG बना लूंगा, देन आई विल डू व्हाट, नेक्स्ट स्टेप मेरा, ये तो स्टेप 1 था, पहले हम लोग ACL क्रिएट करते थे, देन वी व्हाट टू डू, वी अटैच द ACL। अभी हमको क्या करना है, अटैच करना है, अटैच द NSG। किसके साथ? आप यहाँ पे किस पे अप्लाई करते थे, पोर्ट पे, यहाँ पे आप किस पे अप्लाई करोगे, नेटवर्क इंटरफेस पे, है कि नहीं? बिकॉज नेटवर्क इंटरफेस इज द व्हाट, एंट्री पॉइंट ऑफ द नेटवर्क, एंट्री पॉइंट। ये सुनो, বুঝলে না গো সবাই? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে। জাস্ট আমি যদি ACL করি ক্লাউডে, সেটার নাম কি হয়ে যাবে, ইট ইজ NSG। NSG ল্যাপটপ তাহলে কালকে দেখাবো, 9:21 হয়ে গেছে, আমি VM গুলো ডিলিট করতে হবে। চলো এবার দেখে নাও আরেকবার ডিলিশনটা কি করে করব। রিসোর্স গ্রুপে আসছি, যা যেখানে আছে সব ডিলিট করতে হবে আমাদেরকে। RG1 বহুত কি আছে দেখতে পাচ্ছ, কি নেই, ডিলিট রিসোর্স গ্রুপ, কপি করলাম, এটা অ্যাপ্লাই করলাম, ডিলিট। এখানে আসছে, এবার আবার রিসোর্স গ্রুপে এসো, নেটওয়ার্ক ওয়াচারটা নাও, ডিলিট রিসোর্স গ্রুপ, কপি করো, এখানে ফেলো। নেটওয়ার্ক ওয়াচারটা কখন হবে? যখন একটা VM তৈরি করবে তখনই তৈরি হবে, এটা এটা একটা মনিটরিং সার্ভিস, অটোমেটিক আসে, এটা করিনি তো, এটা অটোমেটিক আসে, এটা করতে হয় না। কবে ডিলিট করতে হবে জানতে সব পারবো? কিছু একটা একটা করে ডিলিট করার ব্যাপার নেই, নেট রিসোর্স গ্রুপটা ধরে উড়িয়ে দেবে।
স্যার হ্যাঁ খাবেন, ওই জন্য লোক ডাকিয়ে রেখেছি। আচ্ছা, ওই কাজটা হয়ে গেছে, কোনটা? যেটা অন হচ্ছিল না ওই হ্যাঁ, এবার পুরো হ্যাঁ ভালো। এগুলো ইচ্ছে করে করে নাকি এরা? ওটা নাহলে হবে না বলছে। ব্যাপারটা হচ্ছে কি আহ, তাহলে আজকে রাখছি আমরা এখানে। বাই বাই।